Material culture. Archaeologists have found evidence of brick structures and industrial activities as well as artifacts such as beads, bangles, camos, individuals, and other materials in these sites. பண்பாட்டு பொருட்கள், material culture, பண்பாட்டு பொருட்கள். Archaeologists have found evidence of brick structures, செங்கற் கட்டுமானங்கள். அன்றைக்குள்ள கட்டடங்கள் எல்லாம் சுடுகல்லினால் கட்டப்பட்டது. செங்கல் கட்டுமானங்கள். பேங்கிள்ஸ், பீட்ஸ் மணிகள். பேங்கிள்ஸ் சங்கு வளையல்கள். கேமியோஸ், இன்டாக்லியோஸ், வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பொருட்கள். இன்டாக்லியோ மீன்ஸ் வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பொருட்கள். கேமியோ மணிகள். இவையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. Tamil Brahmi inscriptions on pottery and coins have also been unearthed. தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட சுடுமண் பாண்ட ஓடுகளும் பல வகை நாணயங்களும் அங்கே கிடைத்துள்ளது. Evidences of various arts, crafts and industries together help us reconstruct the way of life of the people of those times. From this, we learn and understand how they might have lived. Cameo, படைப்பு மணிகள். Cameo, an ornament made in precious stone where images are carved on the surface. விலையுயர்ந்த நவமணிகளின் மேற்புறத்தில் வேலைப்பாடு மிக்க உருவங்கள் எல்லாம் செய்து வைத்திருந்தார்கள். இன்டாக்லியோ, செதுக்கு வேலைப்பாடுடைய பொருட்கள். An ornament in which images are carved as recesses below the surface. உருவங்கள் உள்குழிவாக செதுக்கப்பட்டிருக்க. காயின்ஸ், நாணயங்கள். Coins as a medium of exchange were introduced for the first time in the Sangam age. முதலாக சங்க காலத்தில் நாணயங்கள் புழக்கத்திற்கு வந்தது. The coins of the Cheras, the Cholas and the Pandyas, Panchmark coins and the Roman coins from another important source of evidence from the Sangam age. சேர சோழ பாண்டிய அரசர்களின் நாணயங்கள் முத்திரை பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள், ரோமானிய நாணயங்கள் ஆகியவை சங்ககாலம் குறித்து தெரிய உதவுகின்றது. Panchmark coins have been found at Kodumanal and Podinayakanur. ரெண்டு இடங்கள்லேயும் சங்ககாலம் குறித்து அறிந்து கொள்ள உதவக்கூடிய சான்றுகள் கிடைத்திருக்கின்றது. முத்திரை பொறித்த நாணயங்கள் கிடைத்திருக்கின்றது. Roman coins are concentrated in the Coimbatore region and are found at Alagangulam, Karur and Madurai. They were used as bullion for their metal value and as ornaments. Roman coins, புதுக்கோட்டை. See in this picture, Roman coins, புதுக்கோட்டையில் கிடைத்த ரோமானிய நாணயங்கள். Bullion means precious metal available in the form of ingots. Panchmark coins are the earliest coins used in India. இந்தியாவில் முத்திரை பொறித்த நாணயங்கள். Bullion means precious metal available in the form of ingots.
கட்டி வடிவிலான தங்கம் வெள்ளி போன்ற உலோகங்கள் தான் பில்லியன் காயின்ஸ் சொல்லக்கூடியது. பில்லியன் பஞ்சமார்க் காயின்ஸ் சொல்லக்கூடியது முத்திரை பொறித்த நாணயங்கள். Earliest coins used in India, they are mostly made of silver and have numerous symbols punched on them. Hence, they are known as Panjamark coins. See in this picture, Panjamark coin. பெரும்பாலும் வெள்ளியாலும் தங்கத்தாலும் செய்யப்பட்டது. Non-Tamil sources, foreign accounts, தமிழ் அல்லாத பிரமொழி சான்றுகள், குறிப்பாக வெளிநாட்டு குறிப்புகள். Non-Tamil literary sources also offer information on early Tamil society. The presence of the non-Tamil sources reveals the extensive contacts and interactions of the early Tamil society with the outside world. பண்டைய காலத்தில் தமிழ் அல்லாத பிரமொழி சான்றுகளும் தொடக்ககால தமிழ் வரலாற்றை பற்றிய தகவல்களை தருகின்றது. அர்த்தசாஸ்திரா. Arthashastra, the classic work on economy and statecraft authored by Kaudilya during the Mauryan period, refers to Pandya Kavadaga. It may mean the pearl and shells from the Pandyan country. அர்த்தசாஸ்திரம் என்ன நூலை எழுதியவர் கௌடில்யர். கௌடில்யர் சாணக்கியர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றார். சாணக்கியா, கௌடில்யர் தான் சாணக்கியா. சாணக்கியர் எழுதிய நூல் அர்த்தசாஸ்திரம் அல்லது கௌடில்யர் எழுதிய நூல் அர்த்தசாஸ்திரம். இவர் எழுதிய நூல் பாண்டிய கவாடகா. இந்த நூல்தான் பாண்டிய நாட்டில் கிடைத்த முத்துக்கள் கடற்பொருட்களை பற்றி குறிப்பிடுகின்றது. மகாவம்சா. மகாவம்சா, தி ஸ்ரீலங்கா புத்திஸ்ட் chronicles composed in the Pali language, mentions merchants and horse traders from Tamil Nadu and South India. இலங்கையின் புத்த சமய வரலாற்றை கூறும் நூல்தான் மகாவம்சம் என்று குறிப்பிடுவது. இந்த நூல் பாலி மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது. வணிகர்கள் குறித்தும் குதிரை வணிகர்கள் குறித்தும் இந்நூல் குறிப்பிடுகின்றது. Chronicle is a narrative text presenting the important historical events in chronological order. கால வரிசைப்படி விவரிக்கும் குறிப்பை தான் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க. கால வரிசைப்படி ஒவ்வொரு அரசருக்கு பின் எந்த அரசர்கள் ஆட்சி புரிந்தார்கள் என்பதை கால வரிசைப்படுத்தி குறிப்பிடக்கூடிய குறிப்பு தான் குரோனிக்கிள் என்று சொல்லக்கூடியது. பெரிப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன் சி. எரித்ரியன் கடலின் பெரிப்ளஸ். Periplus of Erythraean Sea is an ancient Greek text whose author is not known. இந்த நூலை பற்றி எழுதிய ஆசிரியர் யார் என்று தெரியவில்லை. எரித்ரியன் கடலின் பெரிப்ளஸ். பெரிப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன் சி என்ற நூலை எழுதியவர் ஆசிரியரை பற்றி எதுவும் குறிப்பிடவில்லை. The term Periplus means navigational guide used by sailors. மாலுமிகளினுடைய வழிகாட்டி, கடல் வழிகாட்டி இதனுடைய பொருள். எரித்ரியன் சி refers to the waters around the Red Sea. செங்கடலை சுற்றியுள்ள கடற்பரப்பே எரித்ரியன் கடல். It makes references to the Sangamage ports of Mussoorie, Tondi, Korkai and Kumari, as well as the Cheras and the Pandyas. Ports பட்டணம், ports, port, துறைமுக பட்டணம்,
சங்க காலத்திலுள்ள துறைமுக பட்டணங்கள் முசிறி, தொண்டி, குமரி, கொர்க்கை. இதை குறித்தும் சேர பாண்டிய அரசர்கள் குறித்தும் இந்த நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பெரிப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன் சி. பிளினிஸ் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி, பிளினியினுடைய இயற்கை வரலாறு. பிளினி தி எல்டர் வாஸ் எ ரோமன் who wrote natural history. மூத்த பிளினி, ரோமானியரான மூத்த பிளினி என்பவர் இயற்கை வரலாறு என்ற நூலை எழுதினார். Written in Latin, it is a test on the natural wealth of the Roman Empire. Pliny speaks about the pepper trade with India. Pepper என்பது மிளகு. இந்தியாவுடன் நடைபெற்ற மிளகு வணிகம் குறித்து குறிப்பிடும் பிளினி. He states that he took 40 days to reach India from Ocealis near northeast Africa if the southwest monsoon wind was favorable. தென்மேற்கு பருவக்காற்று வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின் அருகிலுள்ள ஓசலிஸ் துறைமுகத்திலிருந்து இந்த பருவக்காற்று சரியாக வீசினால் 40 நாட்களில் இந்தியாவை அடைந்து விடலாம் என்று கூறியுள்ளார். ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து 40 நாட்களில் தென்மேற்கு பருவக்காற்று சரியாக வீசினால் 40 நாளில் வந்தடையலாம். He also mentions that the Pandyas of Madurai controlled the port of Bakare on the Kerala coast. The current name of Bakare is not known. பக்காரே துறைமுகத்தின் தற்கால பெயர் என்னவென்று தெரியவில்லை. Pliny laments the loss of Roman wealth due to Romans' pepper trade with India, indication of the huge volume of the pepper that was traded. ரோமானிய நாட்டு செல்வம் மிளகு வணிகத்தினால் கரைந்தது என்று பிளினி ஆதங்கப்படுகின்றார். இதன் மூலம் மிளகுக்கு இருந்த மதிப்பையும் பெருமளவிற்கு மிளகு தமிழகத்திலிருந்து ஏற்றுமதியானதையும் அறிய முடிகிறது. தாலமீஸ் ஜியோகிராபி, தாலமியனுடைய புவியியல். தாலமீஸ் ஜியோகிராபி இஸ் எ கெசிட்டர் அண்ட் அட்லஸ் of Roman times providing geographical details of the Roman Empire in the 2nd century AD. Ptolemy's geography, தாலமியனுடைய புவியியல் அமைப்பானது புவியியல் அமைப்பு விவரங்கள், நிலப்படம் ஆகியவற்றை கொண்ட ஆவணம். இவருடைய தாலமியனுடைய புவியியல் என்ற நூல் ஒரு ஆவணமாக இருக்கின்றது. காவிரி பூம்பட்டினம், கொர்க்கை, கன்னியாகுமரி, Peutingerian table is an illustrated map of the Roman roads. It shows the areas of ancient Tamilagam and the port of Muziris. Map of Peutingerian table. This picture. Peutingerian table. நிலப்படம், அன்றைக்கு நில வரைபடம் வரைத்து வைத்திருப்பதாக தாலமியனுடைய புவியியல் வரைபடமானது குறிப்பிடுகின்றது. பியூட்டிங்கேரியன் அட்டவணை என்பது இட கொடுத்திருக்குது. அண்ட் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் மேப் ஆஃப் தி ரோமன் ரோட்ஸ், ரோமானிய பேரரசின் சாலைகள் உரைத்த விளக்கமான நிலப்படம். இட் ஷோஸ் தி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் தமிழகம் அண்ட் தி போர்ட் ஆஃப் முசிரிஸ். பண்டைக்கால துறைமுகம் முசிறி துறைமுகம், பண்டைக்கால தமிழகம், முசிறி துறைமுகத்தை பற்றி மேலும் பல இடங்களையும் இதில் குறிப்பிடப்படுகின்றது. நோட், குறிப்பு.
Taprobane refers to Sri Lanka as island. Musiris refers to the port of Muchiri. Musiris refers to the port of Musiri. இலங்கை தீவு டேப்ரோபேன் எனவும் முசிறி துறைமுகம் முசிரிஸ் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. Vienna Papyrus. Vienna Papyrus, a Greek document datable to the 2nd century AD, mentions Musiri's trade of olden days. Vienna Papyrus என்பது 2ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கிரேக்க ஆவணம். It is in the Papyrus Museum attached to the Austrian National Library, Vienna. It contains a written agreement between traders and mentions the name of a ship. தற்போது இந்த ஆவணம் ஆஸ்திரிய நாட்டின் தலைநகரான வியன்னாவில் இருக்கின்றது. ஆஸ்திரிய தேசிய நூலகத்துடன் பாப்பிரஸ் அருங்காட்சியகத்தில் இது இருக்கின்றது. Thermobolan and list articles of exports such as pepper and ivory that were shipped from India to the Roman Empire. Vienna Papyrus என்பது 2ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு கிரேக்க ஆவணம். இது வணிகம் தொடர்பான குறிப்புகள் தான் இதில் இருக்கின்றது. வணிகர்களுக்கிடையான எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு உடன்படிக்கையும் இதில் காணப்படுகிறது. ரோமானிய நாட்டிற்கு ஏற்றுமதியான மிளகு, தந்தம் போன்ற சரக்குகள் குறித்த பட்டியல் இந்த ஆவணத்தில் காணப்படுகின்றது. Papyrus, a paper produced out of the papyrus plant used extensively for writing purposes in ancient Egypt. பண்டையத்தில் பாப்பிரஸ் என்ற நாணயத்திலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தாள் ஆகும். அக்காலத்தில் எழுதுவதற்கு இதைத்தான் பயன்படுத்தினார்கள். பாப்பிரஸ் என்ற பேப்பரை ஒரு செடி, இந்த செடியிலிருந்து தான் பேப்பர் தயாரிப்பார்கள். The Sangam Age. The Sangam Age or the early historic period is an important phase in the history of South India. சிறப்புமிக்க காலம். This period is marked out from prehistory because of the availability of textual sources, namely Sangam literature and Tamil Brahmi inscriptions. Sangam text is a vast corpus of literature that serves as an important source for the study of the people and society of the relevant period. வரலாற்று முந்தைய காலத்தில் இருந்து மாறுபட்டு சிறப்புடன் விளங்குகின்றது சங்க காலம். கால மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை குறித்து, சமூக அமைப்பு குறித்தும் அறிய உதவுகின்றது. குர்னாலஜி, கால முறைமை. There is considerable debate among scholars about the age and chronology of Sangam society. சங்க காலத்தை கால வரையறை செய்வதில் அறிஞர்களுக்கிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளது. The Sangam texts are generally dated to between 3rd century BC and the 3rd century AD. சங்ககால இலக்கியம் கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் பொது ஆண்டு 3ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலமே சங்க காலம் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள். The references in Greco-Roman text, Tamil Brahmi inscriptions and the references to the Cheras, Cholas and the Pandyas in the Asokan inscription corroborate this date. It is generally agreed that the Sangam poems were composed in the early part of the historical period, but were compiled into anthologies in the later period. அசோகருடைய கல்வெட்டுகளில் காணப்படக்கூடிய சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் குறித்த தகவல்களும் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளும்
கிரேக்க ரோமானிய குறிப்புகளும் இந்த கால வரம்பை உறுதி செய்கின்றது. சங்ககாலம் கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் பொது ஆண்டு 3ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தை சேர்ந்தவை என்றே உறுதிப்படுத்துகின்றது. அசோகன் பிராமி. The Brahmi script used in Asokan edicts or inscriptions. பிராமி வரி வடிவத்திற்கு அசோகன் பிராமி என்று பெயர். பிராமி எழுத்தில்தான் கல்வெட்டுகளை குறித்து வைத்திருக்கின்றார் அசோகர். The திணை. The concept of திணை is presented in the Tamil grammar work of Tolkappiyam, and this concept is essential to understand the classical Tamil poems. இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் திணை என்ற கருத்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. திணை is a poetic theme, which means a class or category and refers to a habitat or ecozone with specific physiographical characteristics. Sangam poems are set in these specific ecozones and reveal that human life has deep relationship with nature. மனித வாழ்க்கையையும் இயற்கையோடு மனிதர்கள் கொண்டிருந்த நெருக்கமான உறவையும் திணையானது படம் பிடித்து காட்டுகின்றது. The themes of the poems are broadly defined as அகம், interior, and புறம், exterior. பொருண்மை அடிப்படையில் பொதுவாக அகத்திணை பாடல்கள் என்றும் புறத்திணை பாடல்கள் என்றும் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். அகத்திணை refers to various situations of love and family life, while பெருந்திணை is concerned with all other aspects of life and deals particularly with war and heroism. அகத்திணை என்பது காதல் வாழ்வையும் குடும்ப வாழ்வையும் குறிக்கின்றது. புறத்திணை வாழ்வின் பிற அம்சங்களை குறிப்பாக போர், வீர முதலிய பொருட்களை பற்றி பேசுகிறது. ஐந்திணை. The 5 திணைஸ் are landscapes. 5 திணைகள் அல்லது ஐவகை நிலப்பகுதிகள். Tamilagam was divided into 5 landscapes. Each region had distinct characteristics, a presiding deity, occupation, people and cultural life according to its specific environmental conditions. This classification has been interpreted by scholars to reflect real life situation in these landscapes. தமிழ்நாட்டில் 5 வகையான நிலப்பகுதிகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 5 வகை நிலங்களுக்கும் தனித்தனி பண்புகள் கொண்டது. தனியே கடவுள் உண்டு, தொழில், மக்கள், பண்பாடு. இந்த 5 வகை நிலங்களுக்கும் வெவ்வேறுபட்ட சூழல்கள். உண்மையான வாழ்க்கை சூழலை பிரதிபலிப்பதை அறிஞர்கள் பலர் விளக்கியுள்ளார்கள். The 5 landscapes are குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் and பாலை. குறிஞ்சி refers to the hilly and mountainous region. மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும் குறிஞ்சி என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முல்லை is forested and pastoral region. காடும் காடு சார்ந்த பகுதிகளும் முல்லை. மருதம் is the fertile riverine valley. வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதிகளும் மருதம் என்று கூறுவார்கள். நெய்தல் is coastal region. கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதிகளும் நெய்தல். பாலை is sandy desert region. வறண்ட நிலப்பகுதி பாலை எனப்படும்.